کلام خدا میں سے آج کا موضوع ہے گناہوں کی معافی اور جسمانی شفا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان The Gospel of Luke، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 5واں باب چیپٹر 5 17 آیت 17 ورس to 26 26ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ بڑے دھیان سے سنیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے اسے کھولیں، اور اگر نہیں ہے تو دھیان سے سنیں۔ آؤ کلام خدا پر غور کریں۔ لوکا 5ویں باب کی 17 آیت سے پڑھیں گے، گناہوں کی معافی اور جسم کی شفا۔ جی، خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، اور ایک دن ایسا ہوا جی کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی جی اور شرع کی معلم وہاں بیٹھے تھے، جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ ہیلیلویا۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کپریل میں سے اس کو کٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ جی، اس نے ان کا ایمان دے کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ Praise God۔ اس نے مفلوج سے کہا، جی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم اس کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اور وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت۔ سب کہیں آمین، ہلیلویا۔ عزیزو، کلام کا جو حصہ آپ کے لیے پڑھا گیا ہے یہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ اس پیسج کے اندر یسوع مسیح صرف ہمیں شافی ہی نظر نہیں آ رہا، بلکہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی نظر آ رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ چونکہ اہل یہود کے نزدیک گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ یہ ان کا بلیو ہے، یہ ان کا فیتھ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، اور بہت سٹرونگ فیتھ ہے کہ گناہ معاف کرنے کی اتھارٹی اور اختیار صرف خدا کی ذات کو ہے۔ اور اس لیے میں نے اس کا موضوع رکھا ہے گناہوں کی معافی اور جسم کی شفا۔ صلیب پر دونوں طرح سے کام ہوا ہے۔ یسایہ 53 باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اہل یہود یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پڑھتے نہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، بغیر پڑھے گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا 53 باب میں لکھا ہے، مرد غمناک رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے،
اس کی کوئی شکل و صورت نہ تھی، وہ کچلا گیا، وہ ستایا گیا، اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا ہماری خطاؤں کے سبب سے۔ وہ کہتے ہیں مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی ادیان یسوع مسیح کی کروسیفکشن کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انجیل اور بائبل کی اور مسیحیت کی بنیاد یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور اگر صلیب کو مسیحیت سے نکال دیا جائے تو تاریکی ہو جائے گی، کیونکہ یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان میں ہے۔ ایک طرف چرنی ہے جہاں اس کا ظہور ہوا، وہ صرف پیدا نہیں ہوا بلکہ ظاہر ہوا۔ پیدا وہ ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے، یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہے، وہ ازل ہی سے خدا کے ساتھ تھا، وہ ظاہر ہوا تھا، ظہور الہی، انکارنیشن، تجسم ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح آج سے 2024 سال پہلے جب بیت لحم میں جانوروں کے استبل میں جب وہ پیدا ہو سے وہاں پر رکھا گیا، یہ اس کا ظہور تھا۔ پرانے عہد نامہ میں وہ نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب صدرک میثاق عبدالنجو اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا ہے تو کتنے ڈالے تھے انہوں نے؟ ہاں جی، تو نظر کتنے آئے؟ ہیلیلویا۔ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ظاہر ہوتا رہا ہے، وہ صرف اس کا آغاز چرنی نہیں ہے۔ ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر خدا انسان بن جائے تو وہ خدا نہیں رہ سکتا، لیکن میرا اس کو جو یہ جواب ہے کہ یسوع انسان بھی بنا ہے اور وہ خدا بھی تھا۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ انسان خدا نہیں بن سکتا تھا، باغ عدن سے جب نکلا تو انسان خدا نہیں بن سکتا تھا، لہذا خدا انسان میں ظاہر ہوا، اس ہستی کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور جب وہ ظاہر ہوا تو وہ کام جو ازل سے کر رہا تھا، تخلیق کا کام، اس نے جب انسان بن کر دنیا میں آیا، اس نے ان کاموں کو جاری اور ساری رکھا۔ یسوع مسیح الہی ذات، کلمہ خدا، اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا، خدا کا بیٹا ہم کہتے ہیں، مسیحی ایمان کی بنیاد اس پر بھی ہے، کیونکہ جبرائیل فرشتے کا یہ پیغام ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کا، کس نے کہا؟ جبرائیل فرشتے نے۔ قومیں جبرائیل کے باقی پیغامات مانتی ہیں، جبرائیل کی اس بات کو نہیں مانتی جو جبرائیل ہے۔ جبرائیل کا مطلب ہے ماؤتھ آف گاڈ، خدا کا منہ، یعنی جو کچھ خدا کہتا ہے وہی جبرائیل کہتے ہیں۔ مقرب فرشتہ، خدا کے حضور کھڑا رہنے والا فرشتہ۔ اور بیٹا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نکلا ہوا۔ اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں۔ نکلنے کی اصطلاح کی وجہ سے ہم یسوع کو خدا کا، یسوع خدا کا کلام ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ کس کا کلام ہے؟ آپ اپنے کلام سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ آپ یسوع جو خدا کا کلام ہے اس کو خدا سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہیلیلویا۔ وہ دنیا میں آیا اور ظاہر ہوا۔ جب یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی وہاں پر، اور یسوع مسیح ایک گھر میں ٹیچنگ دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں، وہ گھر چکڑی دعا ہوندی ہے، ہوم سیل جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے لیے میسج ہے کہ یہ منسٹری یسوع نے بھی کی ہے، ہوم سیل قائم کیے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر تھے، اور وہاں پر بہت سارے فقیہ اور فریسی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں اس پر غور کر رہا تھا کہ فریسی موسٹلی 60-70 کی ایج میں تھے۔ اور آپ کو پتا جو 60-70 سال کا ہو جائے اسے کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پرابلم، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جگر کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، ہڈیوں کا مسئلہ، جوڑوں کا مسئلہ، دردوں کا مسئلہ۔ لیکن آپ غور کریں وہ نجات دہندہ اور شافی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شفا نہیں پائی۔ شفا اس کو ملتی ہے جو شفا لینے کے لیے ایمان کے ساتھ اس کے حضور آتا ہے۔
وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا. آج بھی بہت سارے ہم ایسے سسٹم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو گھیرا ہوا ہے تاکہ خدا تک لوگ نہ پہنچے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کی جستجو میں خدا تک پہنچ جاتے ہیں. 4 آدمی ایک مفلوج کو لے کر آتے ہیں, اس پیسیج میں یہ بات قلم بند ہے. اور ایک علم الہی کے مفسر کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس مفلوج کا ایمان نہ ہو, لیکن جو اسے 4 لے کر آئے ہیں انہوں دا ایمان ہے ایسی کہ انہوں ایک بار سے یسو کو لے گئے نا تے اے پھر منجی دے اتے نہیں آئے گا بلکہ منجی چوک کے واپس آئے گا. اور ایسا ہی ہوا وہاں پر. ہیلیلویا. آج بھی جو ایمان سے آتا ہے, وہ گیت بھی گایا نا ایک بہن نے, منجی اتے آمن, سسٹر تہمینہ تارک نے, یہ اچھی شاعری ہے. منجی اتے آمن والے پیری تر کے جاندے نے. ہیلیلویا. وہ یسوع مسیح آج بھی مفلوج اور لنگڑوں کو اور بیماروں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے. دنیا اور ادیان عالم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح معجزات کا خداوند ہے. اور آپ کو پتہ آج بھی بڑے بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہاں شفا کا کام ہو رہا ہے. یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی پاسٹر بڑا زبردست ہے یا کوئی مشہور خادم آتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا یسوع قدرت والا ہے, اس کے نام میں دعا کی جاتی ہے, اس لیے بیمار شفا پاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم حیدرآباد میں تھے اور ہم نے حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ پہلے نہیں دیکھا. جتنے لوگ اس جگہ پر جو وہاں پر بنائی گئی تھی لوگوں کے لیے بیٹھنے کی, جتنے لوگ اندر تھے اتنے لوگ باہر بھی کھڑے تھے. اس قدر بڑی تعداد تھی وہاں پر لوگوں کی. لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یسوع آج بھی بیماروں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح نے بڑے بڑے کام کیے. کوڑیوں کو پاک کیا, اندھوں کی آنکھیں کھولی, بہروں کو کان دیے, ہزاروں کو کھانا بھی کھلایا. ہیلیلویا. یسوع مسیح بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے. اس نے بیابان کے اندر ہزار لوگوں کو کھانے کے لیے وہاں پر معجزہ کیا اور لوگوں کو خوراک میسر ہوئی. لیکن سن لیجئے, شفا کا کام ہاسپٹلز میں بھی ہوتا ہے. شفا ڈاکٹرز بھی دے سکتے ہیں. میرے اور آپ کے خداوند میں جو سب سے بڑی اور عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنہگاروں کو نجات بھی دیتا ہے. ہیلیلویا. اندرا گاندھی کے والد نہرو نے آئنسٹائن سے پوچھا, دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان, اس سے پوچھا تو نے بہت ساری تحقیقات اور بڑی انوینشنز کی ہیں, تو نے ایجادات ہے تیرے پاس دنیا کے بڑی تحقیق ہے, علوم ہے, تو نے کبھی انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں جاتی ہے, انسان کا مرنے کے بعد فیوچر کیا ہے, اس پر کوئی کام تو نے کیا ہے؟ آئنسٹائن کا منہ بند ہو گیا کیونکہ اس کے پاس دنیا کے باقی سارے علوم تھے, علم النجات نہیں تھا. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. انجیل کا پیغام ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات ہے. دنیا اور قوموں کے پاس ضابطہ حیات ہے, ضابطہ نجات نہیں ہے. انجیل ہم مسیحوں کے پاس ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے انہوں نے اسے چھت کے اوپر سے نیچے اتارا. واہ, یہ کیسا ایمان ہے. جب رش دیکھا, جب بھیڑ دیکھی, جب کراؤڈ دیکھا کہ اس بیمار کو, اس مفلوج کو وہ اندر, کیونکہ چارپائی پر لے کر آئے تھے اور گھر بھی لوگوں سے بھرا ہوا ہے, باہر بھی بڑی بھیڑ ہے, اب وہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے کیا کیا, کھپریل. اس وقت کے گھر ایسے نہیں تھے جیسے سیمنٹ کے آج کل آپ نے وہ سلیب ڈالی ہوئی, لینٹر ڈالے ہوئے ہیں. اس وقت ایسے ہوتے تھے کچے گھر یا لکڑی کے یا گھاس پھوس کے, اس طرح کے ہٹس جیسے بنے ہوتے ہیں, سرکیاں ڈالی ہوتی ہیں, یوں کہہ لیں
सतीरियां बाले जिवें पाए होंदे ने, इस तरह का कोई काम किया होगा। उन्होंने ऊपर से उसकी खपरेल खोल दी और ऊपर से आ रहा है जी चारपाई पर बंदा, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको कटोले समेत यानी जिस चारपाई पर उसे लेकर आए थे बीच में यीशु के सामने लिफ्ट लगी हुई है, थल्ले मरीज आ गया। क्योंकि उन्होंने ईमान सी कि एक बार यीशु दे कोल चला जाओगे तो फिर ये वापस उठ के ही आएगा, चारपाई ते नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, जो उनका ईमान था वो शिफा पा गया। अच्छा, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, फरीसियों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यीशु ने उसे शिफा दी है। फरीसियों को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि उसने कहा तेरे गुनाह। ये बड़ा अजीब काम था। अच्छा, ये प्रॉब्लम आज भी लोगों को है। जब यीशु मसीह की इलाही जात पर बात की जाती है कि यीशु मसीह इलाही जात है, कई सवाल करते कब यीशु ने दावा किया कि मैं इलाही जात हूं या मैं खुदा हूं, तो उनके लिए वो कहते हैं एक हवाला दिखा दें। हम कई हवाले दिखा सकते हैं। यीशु ने जब पतरस की जिंदगी में मौजज़ा किया तो लिखा है उसने यीशु को सिजदा किया। सिजदा किसको रवा है? खुदा को। सिजदा ना फरिश्तों को किया जा सकता है, ना इंसानों को किया जा सकता है, ना किसी और हस्ती को। सिजदे के लायक सिर्फ खुदा की जात है। उसने यीशु को सिजदा किया और अपनी जुबान से इकरार किया, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। अगर यीशु मसीह खुदावंद या खुदा ना होते तो वो उसी वक्त पतरस को मना करते, पतरस तू ये ना कह। उसने यीशु को सिजदा किया और उसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी के साथ साथ लिखा है वो मफलूज था। वो क्या था? जब मैं ये लाइन पढ़ रहा था कि वो मफलूज था, पैरालाइज्ड था, उसकी जो पट्टे काम नहीं कर रहे थे, उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी, उसकी हड्डियां काम नहीं कर रही थी, तो मेरे सामने ये बात आ रही थी कि कई लोग मफलूज होते हैं लेकिन उनका दिमाग, उनका जहन काम कर रहा होता है। अच्छा, जिस्मानी तौर पर जो माजूरी है, अगर आप पैरालाइज्ड हैं तो फिर आपका जहन तो काम कर रहा है। बल्कि मैंने देखा कि अगर कोई डिसेबल हो तो वो शख्स, उसका जहन बहुत शार्प होता है। तुसी नबीनियां नूं वेख लो, नजर नहीं आंदा हुंदा, लेकिन उनकी जहानत आम लोगों से ज्यादा होती है। ऐसे ही है ना? जो स्पेशल लोग होते हैं, इनको स्पेशल लोग कहा जाता है, स्पेशल पीपल, स्पेशल। इनको खुदा ने इस तौर पर डिजाइन किया होता है कि अगर इनके बाकी अज़ा मफलूज हैं, इनका जहन बहुत ज्यादा शार्प होता है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट होते हैं ये लोग। लेकिन सुने गौर से, अगर किसी शख्स को गुनाह ने मफलूज किया हुआ है, सुने गौर से, जिस्मानी तौर पर तो उन्हें नकम्मा होना ही होना है, उदा दिमाग भी खराब हो जाता है। खतरनाक बात चीज, जो खतरनाक चीज है, जो बात है, वो शख्स जो रूहानी तौर पर मफलूज है, उसका बदन ही पैरालाइज नहीं होगा, उसका दिमाग भी पैरालाइज हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई अच्छी बात कर सके, कोई अच्छा काम कर सके। यीशु मसीह जिस्म के मफलूजों को भी शिफा देता है और यीशु मसीह गुनाह के जो मफलूज हैं उनको भी शिफा देने की कुदरत रखता है। ये काम सिर्फ मेरे यीशु का है, किसी और का नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस ने काम किया है और आप गौर करें, पिछले दिनों हमने न्यूज में सुना कि अमेरिका के अंदर एक शख्स को, यानी इंसान को, ह्यूमन को, उन्होंने सूअर का दिल लगा दिया। कहता दिल तो काम भी उन्हें सूअर वाले करने मुड़ के। सुन रहे हो कि नहीं? सूअर की नेचर क्या है? गंदगी। तुसी नवा धवा के, एक फैमिली ने एक दफा सूअर को किसी जगह से छोटा बच्चा ले आए, उन्होंने बड़ियां लाडियां कीतियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ, ਧੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ कि
बाहर सर्दी है, इनू ठंड ना लग जाए। वो हुण वेखे साइडां ते बारिश हो रही ते गली उन्होंने नज़र आई कि चिक्कड़ ही चिक्कड़ है। उन्हें वेख्या कि वो बाजी ते वो भा परे गए ने, उन्हें छलांग मारी ते गली दे विच। उन्होंने बड़ा नवाया धवाया उन्होंने, लेकिन गंदगी उसे पसंद है क्योंकि ये उसकी नेचर में शामिल है। आपकी साइंस ने बहुत चीज़ें ईजाद की हैं, लेकिन दुनिया की किसी साइंस के पास गुनहगार का इलाज नहीं है। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दुनिया में गुनाह के मरीजों का, गुनाह के जो बीमार हैं उनका एक ही तबीब है, उस हस्ती का नाम यीशु मसीह है। उसने सलीब पर जिस डाकू ने इकरार किया था कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, जन्नत और फिरदौस का इख्तियार, कंट्रोल, चाबी अल मसीह यीशु के पास है। खुदा का कलीमा जो दुनिया में आया है ये इख्तियार उसके पास है। इसलिए वो डाकू को कहता है तू आज ही, उसने ये नहीं कहा अभी मैं पूछांगा बाप नू, फिर करांगे मीटिंग, फिर तेन दसांगे। उसने कहा तू आज ही, क्योंकि वो मालिक है। फिरदौस का मालिक कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो उसे यीशु के पास होगा, क्योंकि यीशु मसीह जन्नत अल फिरदौस का मालिक है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपको पता है कि इस मौजज़े के बाद अगला काम क्या हुआ है? देखिए जरा 27वें आयत पढ़ें, इसी बाब की 5वें बाब की से। जब मौजज़े होते हैं तो फिर गुनहगार भी यीशु के पास आते हैं, और छोटे गुनहगार नहीं, बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े पापी। यीशु मसीह उनके दिलों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। देखें किस शख्स की तब्दीली हुई इस मौजज़े के बाद। 27वीं आयत। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाला महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। उसके बाद उसका क्या नाम पड़ गया? तब्दील होकर उसका नाम मत्ती, महसूल लेने वाला, मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। उसने मत्ती की इंजील को भी कलम बंद किया। आप गौर करें कि दुनिया के गुनहगार और महसूल लेने वाले फिर बाद यीशु मसीह के अपोस्टल बने हैं, रसूल बने हैं। वो खुदा ने किस तरह उनका जीवन तब्दील किया है। दुनिया के लिए हमारा यह पैगाम है कि यीशु मसीह सिर्फ शाफी नहीं है, बल्कि गुनहगारों को निजात देने की कुदरत रखता है। खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया, जैसा वो बाप के साथ था वैसा ही वो जब जिस्म में जाहिर हुआ है वैसा ही था। उसकी कुदरत वैसी थी जैसे वो अज़ल से तख्लीक का काम करता रहा। इब्तिदा में बोले, इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, और कलाम सब चीजें किसके वसीला से? उस कलाम का नाम क्या है? यीशु। शाबाश, बोले उस कलाम का नाम क्या है? यीशु। वो कलाम जिस्म लेकर जब दुनिया में आया तो जैसे वो पहले आपकी यूनिवर्स, आपकी कायनात इसी कलाम जिसका नाम यीशु है उसके वसीला से पैदा हुई है। ना कि पैदा हुई है बल्कि यूनिवर्स उसी के वसीला से कायम भी है। उसके वसीला से, उसके लिए पैदा हुई और उसके वसीले से कायम भी है। कुलूसियों के खत का मुसन्निफ ये बात हमें बताता है कि उसके वसीला से कायम भी है, क्योंकि वो खालिक है, वो तख्लीककार है, वो इलाही जात है, और उसके पास मुआफ करने का इख्तियार है। यूहन्ना जब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था पतमस के जजीरे में, एजीन के समंदर में, मौजूदा तुर्की, अजमीर उसका शहर, उसके बिल्कुल करीब है ये इलाका। एक जजीरा नुमा जेल थी, वहां पर वो कैद था, और उसने बाइबल मुकद्दस किताब
کتاب یعنی مکاشفہ بک آف ریولیشن جب قلم بند کی تو اس پر یہ بھید کھل گیا، اور اس نے لکھا کہ وہ اول، ہاں جی، آخر اور پھر ابتدا، الفا اور اومیگا بھی کہتے ہیں، ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ الفا، جی جی نہیں، آصف بھائی بتائیں گے، ہاں جی جی بالکل. جو یونانی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا، پڑھتے ہیں جنہیں لگاؤ ہے. حروف تہجی کا پہلا اور آخری، یعنی یسوع مسیح سارے علوم کا منبع ہے، سارے علوم علم اسی میں سے نکلتے ہیں. اور اس پر ظاہر ہوا کہ الفا اومیگا ہے، اور لکھے جو تھا ابتدا، جب کچھ بھی نہ تھا خدا اور اس کا کلام تھا. آپ کی یونیورس نہیں تھی، آپ کی کائنات نہیں تھی، خدا تھا اور اس کا کلام تھا، جو تھا اور جو ہے. جہاں بھی دو یا تین میرے نام سے اس نے کہا جمع میں ان کے درمیان. ہیلیلویا. دنیا میں ایک ہی ذات ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے، اور وہ ہمہ جا ہمہ وقت ہے، اس کا نام یسوع ہے. اپنی کلیسیا چلدا پھردا معجزوں ونڈدا پھردا. یوحنا پر یہ بھی بھید کھلا کہ وہ چراغ دانوں میں چلتا پھرتا ہے. چراغ دان کلیسیائیں ہیں اور وہ آدم زاد یسوع مسیح ہے. جو تھا، جو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ القابات، یہ باتیں آدم سے یسوع تک اور یسوع سے آج کے دن تک کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں جڑی. یہ باتیں صرف یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ وہ تھا، وہ ہے اور وہ آنے والا ہے. جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے. اس نے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو کچلا ہے، اس لیے وہ موت پر غالب آیا. اور کلام میں لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر، عبرانیوں کے خط کا مصنف بتاتا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. کہاں بیٹھا ہے؟ یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک پادری صاحب کو کچھ لوگ جو یسوع کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں تنگ کر رہے تھے، اور پادری صاحب نے مجھے کراچی سے کال کی کہ سر وہ کچھ بندے میرے پاس بیٹھے ہیں، من تنگ بہت کر رہے ہیں. میں کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح باپ دے نال نہیں بیٹھا. میں کہ اچھا بڑے سیانے نے. میں کہ وہ تو خدا تو بھی سیانے لگن دے نے. کلام کہتا ہے، میں نے دو حوالہ جات دیے، ایک مکاشفہ میں سے اور ایک عبرانیوں کے خط کا، کہ ابھی وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے. میں نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا یسوع کہاں ہے، تو اس کا جواب تھا آسمان پر. کہاں پر؟ کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ نام کس نے رکھا تھا؟ خدا نے. خدا نے فرشتے کو بھیج کر دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں رشتہ دار ماں پیو یوں نہ رکھ دینے. یسوع دا نام مقدسہ مریم اور یوسف نے نہیں رکھیا سی، خدا باپ نے رکھیا سی. یہ اس کی ذات، اس کی فضیلت کو بیان کرتی چیزیں. یسوع کہاں ہے؟ آسمان پر. کہاں سے آیا تھا؟ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا بھی تھا، یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہے. وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہماری شفاعت کر رہا ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا یسوع مسیح اپنے تخت پر بیٹھے گا، دنیا اور قوموں کا انصاف کرے گا. یسوع کسی دین کی پیروی نہیں کرے گا. سن لے غور سے، دنیا اور قوموں کو اس دھوکے سے باہر آنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی آئیڈیالوجی نہ ہمیں بتائیں، وہ بائبل کی بات کریں. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے اور وہ شفاعت کر رہا ہے، اور بہت جلد وہ دنیا اور قوموں کا انصاف کرنے کے لیے واپس آئے گا. جو تھا، جو ہے، یہ بات کسی اور کے بارے میں نہیں، یہ صرف خدا کے بیٹے یسوع کے بارے میں. اور یہ بات اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے
एंटी क्राइस्ट ही क्यों है? मुखालफे मसीह, मुखालफे मूसा क्यों नहीं? मुखालफे यर्मिया क्यों नहीं? मुखालफे यसाया क्यों नहीं? मुखालफे मसीह इसलिए कि मसीह की मानिंद कोई और नहीं है, इसलिए इब्लीस चाहता है वो यीशु की मानिंद बने। हालेलुया। मेरा यीशु अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा, उसकी मानिंद कोई और नहीं है। मेरे अजीजों, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसका इंतजार कर रही सारी दुनिया। अभी भाई ने गीत भी गाया, यीशु मसीह अपने किसी होर दे कहन ते नहीं, अपने कहन ते उसने कहा। और फिर आज दुनिया अमन की तरफ नहीं जाना चाहती, दुनिया जंग की तरफ जाना चाहती है। और यीशु मसीह जब आएगा दोबारा दुनिया में, तो कलाम फरमाता है वो 1000 साल बादशाही भी करेगा, मिलीनियम। इस पर पहले भी मैंने एक थॉट शेयर किया था कि जो इंसानों में से सबसे ज्यादा उम्र हुई है वो किसकी है? हाँ जी, मतुसलाह, मतुसलाह की। कितनी थी? 900। हाँ, यानी आदम को खुदा ने बाग अदन में रखा, ईडन गार्डन में। और कलाम क्या कहता है कि खुदा के नजदीक 1000 बरस एक दिन के बराबर, और एक दिन, ये खुदा का टाइम फार्मूला या टाइम फ्रेम है। जिसको आप एक दिन कहते हैं, खुदा उसको 1000 बरस कहता है। जिसको हम 1000 बरस कहते हैं, खुदा उसको, यानी आदम एक दिन भी अपनी किंगडम को इस रुए जमीन पर कायम ना रख सका। खुदा ने आदम को 6ठे दिन बनाया, और 6 का आदद नाकामी का आदद है। खुदा की तख्लीक में जो नाकाम हुआ है वो आदम हुआ है, पहला आदम। फिर दूसरा आदम दुनिया में आया, इब्ने आदम यीशु मसीह। पहला आदम बागे अदन में आजमाया गया और वो वहां पर नाकाम हो गया। दूसरा आदम बागे गेत्सेमनी में आजमाया गया और वो गालिब आया। 2 बाग हैं, एक बाग हमें नाकामी की दास्तान सुनाता है और दूसरा बाग हमें कामयाबी और फतह की दास्तान सुनाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और अपनी 1000 साल बादशाही। यीशु मसीह सिर्फ खुदावंद ही नहीं है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन वो बादशाहों के, ये टाइटल भी सिर्फ मेरे यीशु के साथ जुड़ा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है। और वो आपकी रूए ज़मीन पर 1000 साल बादशाही करेगा। फिर दुनिया में ना कोई जंग होगी, ना कोई दुनिया में हॉस्पिटल होगा, ना कोई बीमारी होगी, क्योंकि गुनाह का खात्मा हो जाएगा। गुनाह सारे फसादात की जड़ है, और जब गुनाह मिट जाएगा, गुनाह को मिटाने वाला आ जाएगा, तो आपकी दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगी। सो दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह इलाही ज़ात है। अकानीम में से तसलीस का दूसरा अकनूम इलाही ज़ात है। जैसे बाप अज़ली और अबदी है, खुदा का बेटा यीशु भी अज़ली और अबदी है। और फिर जैसे बेटा अज़ली और अबदी है, उसी तरह उसका रूह यानी रुल कुद्स जो हमें मिला है, जिसके बारे में उसने कहा था कि मैं तुम्हें मददगार दूंगा, वो भी अज़ली और अबदी है। अजीज़ों, इस जगह पर जो मौजज़ा हुआ है उसमें 2 तरह के मफलूज, 2 तरह से मफलूज को शिफा मिली है। उसकी जिस्मानी माजूरी से भी शिफा मिली है, और उसको गुनाह ने जो मफलूज किया हुआ था, बेटा क्या लिखा है? जब फरीसी भड़क उठे, चिल्ला उठे, तो क्या लिखा है? आइए जरा देख लें। 20वीं आयत पढ़िए जी। और उसने उनका ईमान देकर कहा, ए आदमी तेरे, और उसने
उनका ईमान और देकर उसने कहा उनका ईमान देकर कहा कि ऐ आदमी आदमी तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर हाँ जी, इस पर फकिया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। हैरान कर दिया इस बात ने, तो थली मचा छड़ी, क्योंकि वो शरा के आलिम थे, शरीयत उन्होंने पढ़ी हुई थी, शरीयत को उन्होंने हिफज किया हुआ था। वो चिल्ला उठे, ये कौन है, ये कौन है। फिर यीशु ने उनके सामने चैलेंज रख दिया कि अगर मेरे कहते मफलूज चल सकता है ना, अगर इनू चलान दी मेरे को अथॉरिटी, तुसी चला के वहाओ सादे लफ्जां च कि तुसी इनू चलाओ जरा, है चैलेंज दिया यीशु ने। उन्हें आख्या जे इनू चलान दे मेरे को इख्तियार है तो गुनाह माफ करने लिए भी मेरे को अथॉरिटी हैगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के लोगों को ये मेरा पैगाम है कि यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं, बल्कि वो खुदा कादिर मुतलक भी है, वो इलाही ज़ात भी है। दुनिया को जान लेने की जरूरत है। इस पर सदियों से बहस हो रही है। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में कहा, बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें। यहूदी इस पर भी चला उठे थे, कहने लगे हम तो किसी की, हाँ जी, हालांकि गुलामी च रहे भी सन, मुकर गए। जिवें कहते ना जी असीं हांडियां दे कोल बह गए, तो गुलामां नूं हांडी ते ला के कौन बहन दिंदा है। गौर कर रहे हैं मेरी बात। जब मूसा को शिकायत करने लगे, क्या कहने लगे, मूसा हमें क्यों बियाबान में मरने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी। वो बुड़बड़ाने लगे, उनका दिल हिर्स करने लगा कि हम तो गोश्त खाते थे। क्या खाते थे, काम जड़ा मर्जी करते सा, गोश्त लभदा सी। अज भी लोग कहते फेकड़ी गल है, टाइमों टाइम घर ते आ जाइदा, फेकड़ी गल है। मैं आपको माइंड सेट देना चाहता हूं, हमारे अबौजदाद मजबूर थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अच्छा पेशा इख्तियार करें, छोटे छोटे कारोबार करें ताकि आपकी नस्ल ऊपर आए, आप कामयाब हो दुनिया में। और फिर वो कहने लगा बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और आगे लिखा है बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो वाकई आज़ाद होंगे। यानी उसने बता दिया कि सच्चाई भी बेटा ही है। इस पर सदियों से बहस हो रही है। और आज भी लोग यीशु मसीह की ज़ात पर तनकीद के तीर चलाते हैं, बाइबल पर तनकीद के तीर चलाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखालफत बाइबल की गई, लेकिन बाइबल आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। और आज भी दुनिया में मसीहों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सका, इसको कोई नीचे नहीं ला सका। इसकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों पर यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा खुलता है, लोग यीशु को कबूल करते जा रहे हैं। हालेलुया। आओ अपनी आंखें बंद करें और सरों को झुकाएं और उससे कहें, खुदावन तेरी ज़ात का मुकाशफा जो फकीहों और फरीसियों पर नहीं खुला, शरा के आलम उसके पास बैठे रहे, ना शिफा पाई ना निजात पाई। वो मफलूज जिसको रूहानी तौर पर भी वो मफलूज था और जिस्मानी तौर पर भी मफलूज था, क्योंकि गुनाह के सबब से वो मफलूज था। गुनाह में मफलूज कर देता है, गुनाह में नंगा कर देता है, गुनाह हमारी तस्लील करता है, गुनाह हमें गंदा कर देता है, गुनाह हमें गिरा देता है, गुनाह हमें जलील करता है। यीशु मसीह ने उसकी सारी शर्मिंदगी दूर कर दी। वो औरत जो उसके कदमों में बैठी, जो बदचलन औरत थी, वो रोती रही, वो रोती रही। उस वक्त भी बड़े बड़े फरीसी, शमौन फरीसी, साइमन जिसके घर में यीशु था, उसने खाने पर तो पैसे लगा दिए, लेकिन यीशु को कबूल नहीं किया। आज भी कितने लोग हैं खादमों के खाने करते हैं, खादमों को चंदे और हदी और कपड़े और सूट पेंट कोट गिफ्ट कर देने, नोट वाले हार भी पाते हैं, लेकिन तौबा करके कलाम कबूल नहीं करते। उस फरीसी की तरह जिसके घर में वो बदचलन औरत जो है, उसका जीवन बदल गया। उसने आंसुओं के साथ यीशु के पांव भिगो दिए।
वो हैरान हुए कि ये गुनहगारों से नफरत क्यों नहीं करता। और फिर कलाम में लिखा है कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमार को है। दुनिया के गुनहगारों के लिए मेरा मैसेज है, यीशु आपके लिए आया है, यीशु गुनहगारों को बचाने के लिए आया है, यीशु दुनिया के पाप मिटाने के लिए आया है। आओ झुके और उसे कहे,